نفرت پر غالب آئے. محبت سے نفرت پر کیا آئے؟ محبت سے نفرت پر کیا آئے؟ ایک دوسرے سے کہیے محبت، کہیے نفرت، کہیے محبت سے نفرت پر غالب آئے. کہیے آمین. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ باجیوں تانوں پیچھے سمجھ آئی ہو پہنوں؟ ہاں جی بیٹا آپ کو سمجھ آئی ہے کیا کہا میں نے؟ اونچی بتائیں. محبت سے، جی بھائیو آپ بتائیں ذرا. محبت سے نفرت پر کیا آئے؟ محبت سے نفرت پر کیا آئے؟ آئے میرے ساتھ نکالیے یسوع مسیح کی انجیل باب مطابق لوکا رسول اس کا 6واں باب اور اس کی 32ویں آیت. ایک بار پھر آپ کے لیے ریفرنس پڑھوں گا. یسوع مسیح کی انجیل باب مطابق لوکا رسول اس کا 6واں باب اور اس کی 32ویں آیت. اور آج ہمارا مضمون کیا ہے؟ محبت سے نفرت پر کیا آ؟ محبت سے نفرت پر کیا آ؟ جی بیٹا پڑھیے. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یہ آمین. لکھا ہے اگر تو اپنے محبت رکھنے والوں کے ساتھ ہی محبت کرے تو تیرا کی آسان. لکھا ہے گنہگار بھی، ہیلو، گنہگار بھی. لکھا ہے اگر تو انہی ہی کے ساتھ بھلا کرے جڑے تیرا بھلا کر دیں گے تو تیرا کیا احسان. کیا گنہگار بھی ایسا؟ کچھ ہی بولو باجیو. جے ہی لوکاں نال چنگا کر رہے ہاں اگوں بھی ساڈے نال چنگا کر رہا ہے تے اینے تے گنہگار بھی کر رہا ہے. تو what is the difference between the sinner and the righteous person؟ تو پھر ایک راست باز اور گنہگار شخص کے اندر کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے بھائیو دسو. ایک پانی کا بپتسمہ لیا ہے، توبہ کیتی ہے، خداوند یسوع کو قبول کیتا ہے، اگر وہ بھی صرف چنگے جڑے انہاں نال چنگے نہیں انہاں نال ہی چنگا کرے تے گنہگار بھی چنگیاں نال چنگا ہی کر رہے نے تے بریاں نال برا ہی کر رہے. لیکن ایک راست باز شخص وہ ہے کہ جدوں اودے نال کوئی پیڑا کرے تے اودے نال کی کرے؟ باجی کہہ رہی وہ بھی اودے نال پیڑا کرے. کتنے دماغ گئے نے. اگر راست باز شخص جو ہے اگر وہ بھلا اس کے کوئی گنہگار اس کے ساتھ برائی کرے تو وہ اس کے ساتھ بھلا کرے گا. آمین. وہ اس کے ساتھ نفرت کرے تو وہ اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. بیٹے ایک بار پھر یہ آیت پڑھ دینا. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو پڑھو تو تمہارا کیا احسان ہے. آرام سے ایک ایک لفظ پڑھو. اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر تم ان ہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. کہیے آمین. آپ کو سمجھ آئی ہے آج ہمارا مضمون کیا ہے؟ محبت سے. جی بھائیو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ لوکا کی انجیل چیپٹر 6 ورس 32 جو ہے وہ انگریزی میں پڑھیں. اگر کوئی والنٹیئر بچہ ادھر سامنے آ کے پڑھے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اگر کوئی سامنے آ کے، یہ میرے ہاتھ میں انگلش بائبل ہے تو سامنے آئیے. اس آیت کو ہم انگریزی میں بھی آج میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. بھائی آصف آپ آ جائے بیٹا. آج ہم اس آیت کو میں انگریزی میں بھی آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. اور اس میں ایک لفظ جب میں اس کو ریڈ کر رہا تھا تو اس میں ایک لفظ انگریزی کا ہے جس پر آج جو ہے وہ میں آپ کی نظر جو ہے وہ لگانا چاہتا ہوں. But if you love those who love you, what credit is that you, for even sinners love those who love them? And if you do good to those who do good to you, what credit is that you, for even sinners to do the same? کہیے آمین. کہیے آمین. آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ محبت سے نفرت پر کیا آنا ہے آپ نے؟ کیا آنا ہے آپ نے؟ محبت سے نفرت پر کیا آنا ہے آپ نے؟ تو ابھی انگلش میں ہم نے پڑھا but
But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinner love those who love them. اسی کہنے نا اے سارا کریڈٹ تینوں چلا گیا. تو کلام کے اندر لکھا ہے پھر آپ کا کریڈٹ کیا ہوگا اگر آپ انہوں ہی سالن دینے ہیں جڑے سانو سالن دے دے. ہاں وہ دے کرو لے تو آئی دا نا جا بریانی پکی وہ دے کار دیا. تو ایسے تو گنہگار بھی کر رہے ہیں. اگر آپ انہی لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو پھر آپ میں اور راست باز میں کیا فرق ہے؟ آمین آمین. لکھا ہے اگر تو وہی کرے جو ایک بھلا کرنے والے کے ساتھ تو بھلا کرے تو گنہگار بھی ایسا ہی کر رہا ہے. اگر تو محبت کرنے والے کے ساتھ محبت کرے تو گنہگار بھی ایسا ہی کر رہا ہے. تو اس میں پھر تجھے کیا کریڈٹ ہے, تجھے کیا فائدہ ہے؟ اور آج ہمارا مضمون ہے محبت سے نفرت پر کیا آنا ہے آپ نے؟ محبت سے نفرت پر آپ نے کیا آنا ہے؟ ہم اکثر آپ میں سے کتنے لوگوں کو متضاد آتے ہیں؟ جیسا کہ لڑکا اس کا متضاد کیا ہے؟ اس کا متضاد کیا ہے؟ اس کا متضاد ہے لڑکی. محبت کا متضاد کیا ہے؟ نفرت. اسی طرح آپ کبھی بھی جو متضاد چیزیں ہیں انہیں متضاد چیزوں سے نہیں جی سکتے. نفرت کو آپ نفرت سے ختم نہیں کر سکتے. لڑائی جھگڑے کو آپ لڑائی جھگڑے سے ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نفرت کو ختم کریں, آپ لڑائی جھگڑے کو ختم کریں, تو لکھا ہے ڈو لو ٹو ادر. آپ نے دوسروں سے محبت کرنی ہے, آپ نے دوسروں کا بھلا کرنا ہے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو آسمان کا خداوند آپ کا بھلا کرے گا. اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو سب سے پہلے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. شاید میرے پاس وہ لفظ ختم ہو جائے, شاید لوگوں کی آنکھوں کی قلم کی سیاہی ختم ہو جائے, لیکن یسوع مسیح اور خدا الہی ذات کی جو محبت میرے اور آپ انسانوں کے ساتھ ہے شاید وہ کبھی ختم نہ ہو. اگر آپ خدا کی محبت کا اندازہ لگائے تو باغ عدن کے اندر دیکھے اس نے ہر چیز کو کہا کہ ہو جا, اور بائبل میں لکھا ہے وہ ہو گئی. لیکن انسان کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, اور بائبل ہمیں بتاتی ہے تب وہ جیتی جان ہوا. اس کے بعد خدا اپنی محبت لوگوں کے ساتھ شو کرتا رہا. جب حابیل کو قائن نے مار دیا تو خدا نے اپنی محبت اس کے ساتھ ظاہر کی. پھر بائبل مقدس کے اندر, کلام مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے جب نوح کا طوفان آیا تو پھر خدا نے دوبارہ اپنی محبت لوگوں کے ساتھ ظاہر کی اور کہا کہ اب میں کبھی انسانوں کو پانی سے نہیں ماروں گا. اور پھر آگے ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندک نازل کی گئے تو اس سے پہلے خدا چاہتا تھا کہ وہاں پر چند راست بعد مل جائے اور میں ان کو جو ہے وہ نہ ماروں, لیکن وہاں پر بھی خداوند نے اپنی محبت کا اظہار اپنے لفظوں سے کیا. خداوند جب ابراہیم کو خداوند چنتا ہے تو خداوند نے کہا دیکھ ابراہیم میں تیری صفت اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. خدا نے جب اسحاق کو چنا تو خداوند نے بیابانوں میں اس کے لیے چشمے جاری کر دیے. خدا نے جب یعقوب کو چنا تو لکھا ہے یعقوب نے لوئیس کے مقام پر ایک پتھر کو نصب کیا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دے گا تو جو کچھ تجھے مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں تجھے ضرور ہی دیا کروں گا. اور اس کے بعد بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند نے یوسف کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کیا. جب اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ نفرت کی تو اس کو کنویں میں پھینک دیا. خداوند نے اسے کنویں سے زندہ نکالا. جب پوتیفار کے گھر میں اس کے ساتھ نفرت کی گئی خداوند نے ان چیلوں کی سلاخوں کے اندر اس سے محبت کی. اور جب وہ اس دنیا کا دھتکارا اور ذلیل انسان قرار دیا گیا لیکن کلام کی قدرت کے مطابق, خدا کے کلام کے زور کے مطابق وہ خدا کی نظر میں راست باز تھا, وہ خدا کی نظر میں کامل تھا, وہ خدا کی نظر میں سب کچھ تھا. لیکن خدا نے وہاں پر بھی یوسف کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کیا. اور کلام مقدس کے مطابق خدا یرمیا سے کہتا ہے دیکھ میں اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں. خدا یسایا سے کہتا ہے دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر بنا رکھی ہے اور تیری شہر پناہ میرے سامنے ہے. اور خدا ملائکی سے کہتا ہے دیکھ آفتاب صلاحت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. اور خدا وقتاً فوقتاً انبیاء اکبر, انبیاء اصغر اور اپنی قوم کے ساتھ راست باز لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا. کہیں پر وہ
अपने लोगों से मोहब्बत का इजहार आसमान से मन नाजिल करके करता है। कहीं पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार चट्टानों से पानी देकर करता है, कहीं पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार आसमान से पानी बरसा कर करता है, कहीं पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार आसमान से आग नाजिल करके करता है, कहीं पर वो अपनी मोहब्बत का इजहार लोगों की जिंदगियों के अंदर मौजूदात करके करता है। और दुनिया में सबसे बड़ी मोहब्बत का इजहार उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और मुफक्कर कहते हैं, आलम कहते हैं कि वो इंसानों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपने इकलौते बेटे को तो सलीब पर मरता देख सकता है, लेकिन वो मुझे और आपको जो है वो मरता हुआ नहीं दे सकता। उसकी मोहब्बत ना सिर्फ इंसान के लिए थी, बल्कि वो अपने इकलौते बेटे से भी प्यार करता था। इसलिए जब मेरे और आपके मसीहा इस जमीन पर आए तो उसने लोगों के साथ प्यार करना शुरू किया। उसने अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत की, उसने अपने शागिर्दों के साथ मोहब्बत की, उसने फिकी फरीसियों के साथ मोहब्बत की, और उसने अपने सताए जाने और अदावत रखने वालों के साथ मोहब्बत की। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, वो आपकी मोहब्बत में इतना गहरा हो चुका था कि आपकी मोहब्बत ने उसने मौत को भी गले लगा लिया। लेकिन जब मोहब्बत इंसान की जिंदगी के अंदर आती है और वो दूसरों के लिए मौत को अपने ऊपर लेता है, तो वो मौत जो है वो कलाम की कुदरत से जिंदगी में बदल जाती है। और मेरा यीशु मसीह मोहब्बत से नफरत पर, बीमारियों पर, मौत पर और कब्र पर फतह पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि अगर तू अपने ही मोहब्बत रखने वालों के, मेरी धी है, मेरा पुत्र है, मेरी बहन है, ये तो सारी कर रही है, ये कौन नहीं कर रहा? मैं अपना घर बना रहा, मैं अपना घर, ये तो सारी दुनिया, तो अदलों से लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की तलीम में मुताबिक, यीशु मसीह इंजील लूका की अंजील के मुताबिक उसने कहा, तू बड़ा क्या करता है, तेरी जिंदगी के अंदर क्या एहसान है, बट क्रेडिट गोज टू यू, तुझे क्या क्रेडिट जाएगा अगर तू अपनी मोहब्बत रखने वालों के साथ मोहब्बत करे और अपने भला करने वालों के साथ क्या करे। तो इसमें कौन सी नई चीज है जो तू कर रहा है? यीशु मसीह जो बाइबल मुकद्दस के अंदर वो जमीन पर आए तो उन्होंने बारहा इंसानों के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। यीशु मसीह के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो दर्द से भर जाता था। वो दर्द से क्या करता था? He is full with compassion, वो दर्द से भर जाता था। और एक जगह पर कलामे मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आगे हैं, पीछे 12 शागिर्द हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ है। मेरे यीशु मसीह जब भी चलते थे तो भीड़ उन्हें चारों तरफ से घेरते थे, जब भी उड़ते थे तो भीड़ उन्हें चारों तरफ से घेरते थे। अगर वो बियाबानों में है तो भीड़ उन्हें घेरे हुई है, अगर वो किसी के घर में है तो भीड़ उन्हें घेरे हुई है। तो यीशु मसीह उसके चंद शागिर्द और बहुत बड़ी भीड़ यीशु को घेरे हुए है। और लिखा है कलाम के अंदर कि एक फाटक से एक नौजवान की लाश को लाया जाता है और लिखा है खुदावन ने वो जो उसकी माँ का इकलौता था वो मर चुका है और खुदावन ने उस औरत पर नजर की और खुदावन को उसको तरस आया। लिखा है उसने हाथ बढ़ाकर जनाजे को रोका और जनाजे को जब रोका गया तो उन्होंने चारपाई नीचे रख दी। अब खुदावन जो है वो बागे अदन से मेरी और आपकी मोहब्बत से लबरेज है। वो ना तो हमें आग में सड़ने देगा, ना वो हमें शेरों की मार में मरने देगा, ना वो हमें समुद्र की गहराइयों के अंदर हमारे दम घुटने देगा। अब खुदावन को उस औरत पर इतना तरस आया। लिखा है वो उसका इकलौता बेटा था और किसी का इकलौता होना खुदावन यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर जानते थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है he is only his begotten son, वो भी एक इकलौता बेटा था जो आसमान पर भेजा गया था और वो भी अपने बाप की जुदाई को जानता था कि मैं आसमान से अपने बाप से जुदा होकर जमीन पर आया हूँ। और लिखा है उसने उस लाश को रोका और उस कफन को छुआ और उस टाइम पर कलामे मुकद्दस और शरीयत और यहूदियों की तहरात हमें बताती है, रवायात हमें बताती है कि उस टाइम पर सिर्फ चंद मखसूस लोग जो थे वो लाश को हाथ लगा सकते थे। लेकिन अगर कोई रब्बी, अगर कोई उस्ताद, अगर कोई पाकशाह किसी लाश को हाथ लगा लेता है तो वो भी नापाक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कलाम की कुदरत में देखें तो यीशु मसीह मोहब्बत से भरे हैं
यीशु मसीह प्यार से भरे हैं। जैसे ही उस जनाजे को छुआ, और मैं हमेशा बता रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं कि आपने मोहब्बत से नफरत पर गालिब आना है, आपने पाकीज़गी से नापाकी पर गालिब आना है, आपने जिंदगी से मौत पर गालिब आना है, आपने तंदुरुस्ती से बीमारियों पर गालिब आना है। और यीशु मसीह ने वहां पर वही किया, उसने अपनी कुदरत से, अपने जलाल से और अपनी मोहब्बत से ना सिर्फ वो उनकी गलत रवायतों पर गालिब आया, बल्कि उसकी मोहब्बत इतनी लबरेज थी उस औरत के लिए, उस जिंदा लड़के के लिए जो शायद कभी यीशु को जानते नहीं थे, उन्होंने कभी यीशु को गौर से देखा नहीं था, वो यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु उनके पैदा होने के दिन से पहले उन्हें जानता था। वो यीशु मसीह उसकी मां को जानता था, यीशु मसीह उसके बाप को जानता था, यीशु मसीह उस बच्चे को जानता था। इसलिए यीशु मसीह ने जैसे ही जनाजे को छुआ, और मैं हमेशा कहता हूं मेरा यीशु नापाक नहीं हुआ, बल्कि वो मुर्दा पाकीज़गी से भर गया। मेरा यीशु मसीह ने जब उस मुर्दे को छुआ तो कलाम की कुदरत में लिखा है वो उसी घड़ी जी उठा और उसने जिंदा उसकी मां के हवाले उसे कर दिया। आमीन। यीशु मसीह उस मोहब्बत से उस नफरत और उस जिंदगी पर गालिब आए। आमीन, हालेलुया। आज हमारी जो मोहब्बत है वो बड़ी लिमिटेड है। ले आप वो आए ने, आप उन्होंने यह कीता है, हमारी मोहब्बत ये है, हमने गिवन एंड टेक पर मोहब्बत रखी है। तो इसका मतलब यह है, बाइबल में लिखा है कि फिर तू ऐसा क्या करता है? ऐसे तो गुनहगार भी करते हैं। गुनहगार भी क्या करते हैं? गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं, वो भी मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही कर देंगे। ऐसा ही है ना? ऐसे तो गुनहगार भी कर रहे हैं। एक शराबी के घर में तोहफे भेज रहा है, एक गुनहगार एक गुनहगार के घर के तोहफे भेज रहा है। तो अगर हम भी उन्हीं लोगों के साथ प्यार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ मोहब्बत कर रहे हैं जो हमसे प्यार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सानू एदा कोई फायदा, अच्छी दसो, सानू एदा कोई फायदा, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। ये बाइबल मुकद्दस कह रही है कि अगर तू अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ मोहब्बत रखेगा तो तेरा क्या एहसान, अगर तू भला करने वालों के साथ ही भला करेगा तो इससे तुझे क्या क्रेडिट जाएगा, तू कौन सा क्रेडिट हासिल करेगा। बाइबल में आज हमने यही सीखा है कि यीशु मसीह की बहुत ज्यादा तालीमात में से एक ये भी तालीम है कि आपने मोहब्बत से नफरत पर क्या आना है, गालिब आना है। मैं अक्सर जब इश्तराकी मवाली के बारे में पढ़ता हूं तो मैं हैरान हूं, वो लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के लिए उनके नाम लगा देते हैं जिनको वो कभी नहीं जानते। ऐसे मिशनरी है पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे और आपके नाम लगा दिए, उनको इसमें कोई फायदा नहीं। वो आते हैं और हमारे और आपके लिए जिंदगी जीते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और मैं समझता हूं कि वो सच्चे रास्तबाज हैं। तो इसी तरह एक शख्स ब्रदर मेमरेड 14 साल उसने जेल काटी, उसकी वाइफ को भी जेल हो गई अंजील सुनाने के केस में वो पकड़े गए। ऐसे मुल्क के अंदर इश्तराकी मवाली के अंदर वो कलाम सुना रहे थे। इश्तराकी मुल्क उसे कहते हैं जिथे जो है वो किसी भी मजहब की बात करना जो है वो गुनाह है। तो वो शख्स चोरी वहां पर खुदा का कलाम सुनाता रहा 2 साल, और फिर 2 साल के बाद खुफिया पुलिस ने उसे पकड़ दिया। पासी साहब की वाइफ को 2 साल रखा, उन्हें भी छोड़ दिया। उनका वो कहते हैं मेरा बच्चा यतीमों की तरह गलियों में घूमता रहा, और 14 साल मैंने जेल काटी। और 14 साल जेल काटने के बाद कहता है जब मेरी वाइफ मुझे लेने आई तो उन्हें कहा पासी साहब सब तो पहलो तुसी किन्नू मिलना चाहोगे, ताड़ा दिल करदा कि मैं किन्नू मिला। उन्हें कहा मैनू सूबेदार दे कबर ते ले जा। उन्हें कहा वो कौन सी? उन्हें कहा जदों दा जेल च सना उन्हें आना है, मैनू दे कदमां दी आहट दी उन्हें आना है, उन्हें अपनी चीज़ां रखनियां ने, सब तो पहलो मेरे साल ते आके मैनू मारदा हुंदा सी सिर्फ इस करके क्योंकि मैं यीशु दी गल करदा सी। कहता 10 साल उसने मुझे मारा, और मेरी रिहाई से पहले 4 साल पहले वो इस दुनिया से चला गया। उसे पता चला, उसकी वाइफ ने कहा ओके, जब आज जहां आपका दिल करता है, उसको उसकी कब्र पर लेकर जा रहे थे। पास्टर साहब ने रस्ते से फूल भी लिया और उसकी कब्र पर वो फूल रख के कहा जनाब मैं ताड़ा बहुत मेहरबान हाँ कि तुसी मैनू यीशु दे लिए ना मारिया, तुसी मैनू यीशु दे लिए नहीं तकलीफ दी, मैं ताड़ा बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आमीन। आज के लोग मनीषी के अंदर मैं देख रहा हूं, अगर कोई चर्च के अंदर काम कर रहा है, उनको गल कर रहे हैं तो दूजा नु चुक रहा, वो तेनू एवें गल्लां करी जा रहे ने,
तेनू जड़ा मर्जी मुंह चौक की गल्ला कर रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, आप चर्च में खुदा के लिए बातें नहीं सुन सकते, तो चर्च छोड़कर देख ले, पूरी दुनिया तो गल्ला करेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुदा के लिए कोई चीज बर्दाश्त करते हैं तो दुनिया के बदतमीज से बदतमीज लोगों का भी मुंह खुदा के लिए बंद कर देगा, क्योंकि आपने खुदा के लिए कुछ बातें सुनी है। और कलाम के अंदर आज हमने यही पढ़ा है कि अगर तू अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ ही मोहब्बत करता है तो ये कौन सी नई बात है। अगर तू अपने भला करने वालों के साथ ही भला करता है तो व्हाट इज द न्यू थिंग, ये तो सारे ही कर रहे हैं। लिखा है गुनहगार भी से यीशु मसीह ने तशबीह दी कि गुनहगार भी ऐसा ही कर रहा है। गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ मोहब्बत कर रहा है और अपना भला करने वालों के साथ भला कर रहा है। अगर आप रास्तबाज है तो आप अपने नफरत रखने वालों के साथ भी भलाई करेंगे। आमीन। आप अपने जो आपके साथ भला नहीं कर रहे, आप उनके साथ भी भला करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपनी फैमिली दे लिए खाने बनाने, स्टेज सुनाने, वाह जी वाह आज फलाना आया सी, आज मेरी फलानी बहन आई सी, मेरा भरा आया सी, ये तो सभी कर रहे हैं। क्या आपने अपना दस्तरखान कभी किसी गैर के लिए सजाया? क्या आपने अपना दस्तरखान आपने अपनी जेब के लिए कभी 1 रुपया क्या चंद पैसे उन लोगों के लिए दिए जो आपसे नफरत रखते हैं? क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर उन लोगों के साथ भला किया है जो आपके साथ कभी भला नहीं कर सकते? अगर आपने कभी ऐसा किया है तो मैं ईमान रखता हूं आप उस बात पर पूरा उतरे हैं कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। आज अगर आप देखिए आपकी जो मोहब्बत है वो नफरत पर गालिब आएगी। अगर एक बंदा बहुत लड़ाई झगड़े वाला है तो तुसी भी उधर लड़ाई कर रहे हो तो फिर आप में उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। मैं आजकल एक जो है वो बुक स्टडी कर रहा हूं, स्टार्ट होते ही ईमान का चौथा रुख। तो खुदा के खादम कहते हैं एक दिन मुझे फोन आया एक बहन का, उसने कहा हेलो डियर पास्टर। उसने कहा यस। उसने कहा मैं वो फलां बच्ची बोल रही हूँ, आपने मेरा निकाह किया था। उसने कहा जी मुझे याद है। उसने कहा आप जल्दी से घर आ जाएं, अब आप ही के मुकद्दस हाथों से मेरी तलाक भी होगी। मेरा बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुसी छेती ना आ जाओ, आज असी नहीं इकट्ठे रहना। पास्टर साहब कहते हैं मैंने फोन बंद किया, अपनी गाड़ी निकाली, उनके गिराज में खड़ी करके मैं ऊपर ले डिपार्टमेंट में गया। कहता दोवां ने अपना सामान पैक किया सी। कहता बंदा बैठक से बैठा सी, बुढ़ी अपने कमरे से बैठी सी। कहता मैं गया तो बंदा फटाफट निकला, उन्हें इधर आओ पास। कहता मैं बैठ गया। कहता उन्हें मैंने बढ़िया गल्लां सुनाइयां। मैं कि यार तेरी वाइफ कितनी बुरी है यार। कहता थोड़ी देर बाद वाइफ आ गई, उन्हें कहा भाई साहब मेरी एक मिनट गल सुनो। कहता मैं जो वाइफ की गल सुनी तो मैनू वाइफ सही लगे, बंदे की गल सुना तो मैनू बंदा सही लगे। तो कहता मैं कह रहा हूँ खुदावंद मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मैंने कैसे सही तरीके से गाइड करूं। कहता वो मैनू गल सुनावे तो वो सही लगे, इधर कुड़ी गल सुनाए तो कुड़ी सही लगे। कहता मैंने एकदम से लड़की का हाथ पकड़ा, लड़के का हाथ पकड़ा और मैंने दुआ करनी शुरू की। और खुदा के खादम ने कहा डियर होली स्पिरिट मैं सारी नफरत की दीवारों को गिरने का हुक्म देता हूँ। पास्टर साहब कहते हैं जब मैं दुआ कर रहा था तो मेरे हाथों पर एक गर्म पानी का कतरा गिरा। जब मैंने आंखें खोली तो कहता मैंने देखा कि वो लड़की और वो लड़का रो रहे हैं और खुदा के खादम की उस प्रेयर ने काम करना शुरू किया। और जैसे ही खुदा के खादम कहते हैं कि मैंने नफरत की दीवारों को गिरने का हुक्म दिया, कहता मैं उस बाद ना कुड़ी की गल सुनी ना मुंडे की सुनी। कहता मैं अपनी गड्डी करके चर्च आ गया और कहता नेक्स्ट डे मैंने फ्रंट बेंच पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को बैठे देखा और वहां पर कलाम की कुदरत से और दुआ से ये साबित हुआ कि जब आप कलाम की कुदरत से नफरत की दीवारों को गिराते हैं तो नफरत की दीवारें गिरती हैं और मोहब्बत की दीवारें हमेशा के लिए परवान चढ़ती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि नफरत करने वाले ना भी तुसी नफरत ही करी जाओ, बुरा गाला कटन वाले नु तुसी भी गाला ही कटी जाओ। तो कलाम में लिखा है तू नया क्या करता है, बट क्रेडिट गोज टू यू। तेनू की फायदा है, तेनू की फायदा है। आज लोग कहते हैं पास्टर साहब ने छेती ना माफ कर दिता, मेरे च इतनी ताकत ही नहीं कि मैं किसी को माफ करा। ये तो उसका फजल है, ये तो उसका पाक रूह है, ये तो उसका रूहुल कुछ है जो आपको आपके दिल को और आपको अपने कंट्रोल में ले लेता है और आप मोहब्बत से नफरत पर गालिब आने की कुव्वत रखते हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक दूसरे के मोहब्बत से नफरत पर गालिब
کہ یہ محبت سے نفرت پر غالب آ, کہ یہ محبت سے نفرت پر غالب آ. آمین. آج اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں 13 باب جس کو چیپٹر آف لو کہا جاتا ہے, لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی. لکھا ہے اگر میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. لکھا ہے بائبل کے اندر کہ محبت جو ہے بیئر آل تھنگ, محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کسی طرح تمہیں پیار ہو گئے صحیح, محبت ہو گئے صحیح. آج جب لوگ تیزی سے اپنے پاس یا چرچ کے خلاف ہوتے ہیں تو میں دیکھا سلام کرنا بھی نہیں پسند کرتی. میں کہنا یار تسی بھی تے راست بات ہو نا, میں کلا دے نہیں آگا, میں کلا دے نہیں بائبل پڑھ رہا, تسی بھی بائبل پڑھ کے آئے, تسی بھی راست بات ہو. بہت سے لوگ میرے چرچ میں نہیں آتے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ میری عزت کرتے ہیں. اور یہی ہم راست بازوں کا طریقہ ہے, یہی ہم راست بازوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بات ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے چرچ ہی آئے تو آپ مجھے سلام کریں, آپ مجھ سے محبت کریں. آپ ویسے بھی ان لوگوں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں. اور میں نے کبھی نہیں, مجھے کسی نے بتایا کہ جی ایک پاسٹر کہتا ہے لو جی اے ہدیے تجھے چرچ دے دیندے نے, جاندے ہوتے نے, دعاواں بدرواں کڈن لیے میرے کو آ جاتے نے. میں نے کہا میں اپنی پوری لائف میں ایسے لفظ نہیں بولوں گا. ہمیں جہاں بھی کوئی بلائے گا, وہ کسی بھی چرچ کا ممبر ہو, کہیں سے بھی وہ اٹھ کر آیا ہو, کچھ بھی اس کی لائف ہو, اگر وہ ہمیں خدا کے لیے, خدا کی پریئر کے لیے, دعا کے لیے, کلام کے لیے بلائے گا تو ہم ضرور جائیں گے. کیونکہ میں خدا کے کلام میں یہ سیکھ چکا ہوں کہ اگر آپ نفرت پر غالب آ سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے محبت کرنی ہے. ہاللیلویا. آپ نے لوگوں سے کیا کرنی ہے؟ اس لیے پھر ایک دوسرے سے کہیے محبت سے نفرت پر غالب آ. آمین. اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ محبت جو ہے وہ کیا کرتی ہے, محبت کیسے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے. ابھی ہم سیکھیں گے. بائبل میں لکھا ہے محبت بہت سی گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. محبت بہت سی گناہوں پر کیا کرتی ہے؟ آپ کسی گنہگار سے گنہگار لوگوں کو دیکھیں, انہیں بڑے گناہ کیتے ہوں گے, لڑائیاں, بہت کچھ اس نے کیا ہوگا, لیکن جیسے وہ توبہ کرتا ہے, پانی کا بپتسمہ لیتا ہے, اپنی پرانی انسانیت کو ختم کر دیتا ہے, لوگوں نے گناہ ہی بھول جاتے ہیں. لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ وہی شخص تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ محبت کی ہے. ہاللیلویا. کس کے ساتھ کی ہے؟ اس نے کہا خداوند کیسے ہم پوری شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. یسوع نے کہا تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ, بھائیو بولو کی رکھ, بہنوں کی رکھ, محبت رکھ. اسی سے ساری شریعت پوری ہو جاتی ہے. ساری شریعت کیا ہو جاتی ہے؟ کسی نے کہا زمین تے جو کچھ بھی تسی کر رہے ہو سب ختم ہو جائے گا, لیکن ایک چیز جو ہے وہ آسمان پر بھی آپ کے ساتھ جائے گی. آپ کی زمینی چیزیں آسمان پر آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی, لیکن ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ آسمان پر جائے گی, اور وہ آپ کی محبت ہے جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. مدر ٹریسا کی آج سے کئی سال پہلے جب میں نے آٹو بایوگرافی پڑھی تو وہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی. ایک لمبی عمر پا کر وہ اس دنیا سے گئی تو وہ یتیم بچوں, مسکینوں, بیماروں اور بوڑھوں اور غریب لوگوں کے لیے مختلف لوگوں سے ہدیے اور چندے مانگنے جاتی تھی. اب کیا مانگنے جاتی تھی؟ ہیلو باجیوں, ادھر دیکھیں بھائیوں, وہ لوگوں سے ڈونیشن لینے جاتی تھی. کن لوگوں کے لیے؟ آپ آئی 50,000 دینا, میرے منڈے کا بیاہ آ گیا, اے میرے 20,000 دینا, میں گھر بنا رہی ہوں. یہ ایسے نہیں, وہ ان لوگوں کے لیے ڈونیشن لینے جاتی تھی جن لوگوں کو وہ جانتی بھی نہیں. تو وہ مختلف اداروں میں, بڑی بڑی اسکیموں میں, انڈسٹریز میں جاتی تھی لوگوں سے پیسے لینے. تو ایک ایسا شخص تھا, وہ ایک مارکیٹ میں جاتی تھی تو ایک ایسا شخص تھا, وہ کہتا تھا مجھے گھن آتی ہے اس عورت سے کہ آئے دن جو ہے ایسے پیسے لینا دیے, اور وہ ہمیشہ ہی ہوتی بزتی کر کے کاٹ داشت. ایک بار پھر وہ گئی اس مارکیٹ کے اندر, وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے, مجھے میرے بچوں کے لیے, یتیم بچوں کے لیے فنڈ دے. تو لوگ اس کی مٹھی میں رکھ رہے تھے. اور جب وہ اس کے پاس گئی, اس نے کہا بھائی جی تسی بھی آج کچھ دے دو. انہوں نے کہا ہاں میں ضرور دوں گا تجھے. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پر تھوک دیا. انہوں نے کہا یہ تیرا حصہ, تو ہر روز سانو تانگ کرنا آ جانی ہے.
मदर टेरेसा एक पावरफुल खातून थी, हुकूमतें उसके ताबे थी, बड़ा जोर था उसके पास, लेकिन वो हमेशा मोहब्बत से नफरत पर, उसने उस थूक को मुट्ठी में लिया और अपने सीने से लगाया, कहने लगी जनाब ऐ ते मेरा हिस्सा से मैनू मेरे बच्चे का हिस्सा दे दो। और वो शख्स वहां पर हैरान हुआ, और उस किताब के अंदर मैंने पढ़ा उसने सिर्फ 50 लाख का चेक दिया। उन्होंने कहा बाजी है एक महीने में, हर महीने तेरी जेब से आएगा, तू जिन्ने बच्चे पालने पाल, मैं उन्हें सारे बच्चों का खर्चा चुकाऊंगा। और जब मैं ये ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था व्हाट अ पर्सनैलिटी, व्हाट अ टीचिंग, व्हाट अ एथिक्स एंड व्हाट अ ग्रेट पीपल विद अ ग्रेट गॉड। ये कैसे अजीम लोग थे, इनकी कैसी तालीम थी। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी उन्होंने जीना सीखा, और हमेशा वो नफरत से मोहब्बत के जरिए वो नफरत पर गालिब आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप देख रहे हैं, जब मैंने चर्च फंडिंग के लिए लोगों को भेजा तो चंद मखसूस लोगों ने वो निकले हदिया लेने के लिए। कुछ लोगों को शायद शर्म आ रही थी, अपने रिश्तेदारों को हदिया मंगल ली। आप खुदा के घर के लिए या अपनी चर्च के लिए ऑफरिंग लेने जा रहे हैं, और ये खुदावन ने आपको चुना है कि आप खुदा के घर के लिए या चर्च मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, उसे एक्सपैंड करने के लिए जाए। तो खुदा की खादमा हमेशा ही मोहब्बत से नफरत पर क्या आई। आज हमारी जिंदगी देखें, मैनू बड़ा घूर घूर के लंघदा है, इन्हू मैं जिद्दन फड़ लिया ना, मैं नप लेना है, इन्हू मैं छड्डना नहीं, इन्हू मैं इंज नहीं करना, इन्हू मैं बस है मेरी नजर से है, इन्हू मैं नाप ही लेना। क्या होगा? आप उसे मारेंगे, उठा उठा कर मारेंगे, उसका सर फाड़ देंगे, वो बेचारा जलीलो ख्वार होगा। इसके बाद क्या होगा? व्हाट हैपेंड? फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 दिन लोग यार बड़ी गाल है। उसके बाद आपका जो फ्यूचर डैमेज होगा, आपका जो करैक्टर एसोसिएशन होगी, वो आप कभी नहीं जानते। वो आप जानते नहीं कि ये क्या होगा। एक घर के अंदर जब लड़ाई झगड़े होते हैं, कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जेड़ा लड़ाई करने वाला होता है ना, उन्हें हमेशा ये होता है कि मैं अपनी पूरी पावर भावा। हम कहते हैं ओके डू इट, तू करके देख। तो उसके बाद तू यहाँ पर तो शायद जीत ही जाए लफ्जों के साथ, अपने इख्तियार के साथ, लेकिन जिंदगी के तू हर मैदान से हारेगा। क्यों? क्योंकि तूने नफरत को नफरत से मारने की कोशिश किया है, लेकिन जो नफरत को मोहब्बत से मारते हैं, आसमान का खुदा कलाम के अंदर लिखा है, वो मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतरों को तौफीक बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मोहब्बत सब गुनाहों पर क्या डाल देती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो बजाय वो घर छोड़ने की, वो आप उन लोगों से प्यार करें। आप यकीन माने चंद दिन बाद यार साल भी नहीं लगेंगे, चंद दिन बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर क्या डाल देती है, क्या डाल देती है। इसलिए मेरे अजीजों ये बात याद रखिए, लव नेवर फेल। मोहब्बत को जवाल नहीं, आपके पैसे को जवाल है, तो हुसन भी जवाल है, हुसन भी चंद दिन खत्म हो जाएगा। आपकी बड़ी बड़ी चीजों को भी जवाल है, यानी मिट जाएंगे, लेकिन आपकी मोहब्बत को सवाल नहीं है। आमीन। आप जवानी में किसी के साथ मोहब्बत करेंगे, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने शौहर के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बुढ़ापे में भी वो मोहब्बत आपका पीछा करेगी। आमीन। लव नेवर फेल। मोहब्बत को कभी सवाल नहीं है, बस कीती हो वैसे ही चाजे दे नाल, वफादारी दे नाल, इज्जत रिस्पेक्ट दे नाल, यानी किसी दे फायदा चुकल नहीं, किसी दे मगर फेरते रहो। आपकी मोहब्बत, आप किस लिए लोगों से मोहब्बत करें, आप किस लिए लोगों के साथ भला करें, क्योंकि ये आपके खुदा की तालीम है और ये आपकी बाइबल की तालीम है। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है लव नेवर फेल, मोहब्बत को सवाल नहीं। कलाम में लिखा है अगर हम कहें कि हम खुदा को मानते हैं और अपने भाई से अदावत रखें तो हम खुदा को भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमने अपने भाई के साथ क्या रखी है, अदावत रखी है। इसलिए मेरे अजीजों इस बात को हमेशा याद रखें कि आपने जो है वो नफरत से मोहब्बत पर क्या आना है, आपने नफरत से मोहब्बत पर क्या आना है, आपने नफरत से मोहब्बत पर क्या आना है, सही सुनाई जाओ, पैसा में सुनाई जाओ। मैं कही जा रहा आपने नफरत से मोहब्बत पर क्या आना है, किसी कहीं जा फिर कहीं जा रहे हो। मैं आज आपको बता रहा हूँ आपने मोहब्बत से नफरत पर गाली बाना है। मेरा साढ़े मोहब्बत करे तेरा नफरत करी जाओ। आप कह रहे गाली बाना है, गाली बाना है। कलाम कह रहे जो इंसान के अंदर है वही बाहर आता है।
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے محبت سے نفرت پر کیا آنا ہے؟ محبت سے آپ نے نفرت پر کیا آنا ہے؟ محبت کریں. سب سے پہلے آپ کی محبت خدا کے ساتھ ہونی چاہیے. کس کے ساتھ؟ کیسے؟ آپ صبح اٹھے، فرسٹ پیورٹی خدا کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں وہ لمبی لمبی پریئر اگر آپ سے نہیں نہ ہوتی، آپ شیطان کو شکست دیں. صبح اٹھ دیں، منجی دے ہمارے باپ پڑھنا شروع کر، ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اس کے بعد اپنا کام کرے، کتنے بھی یاد آیا چھوٹا یا زبور گا لیا، اپنی محبت خدا کرے. اس کے بعد آپ کی محبت جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے نہ کوئی پیار ہی نہیں ہوتا، روڑے کھلے پھرتے رہیں گے، وال کھلے رہے. سانو کنے ویکھنا جی؟ تینوں کوئی بھی نہیں ویکھ سکتا. تو اپنے آپ کو نہیں ویکھ رہا، تینوں کنے ویکھنا؟ اسی تے جی ماڑے ہی بڑے ہیں، تم واقعی بڑے ماڑے ہو. آپ اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی ہیلتھ سے محبت کریں، اپنی جوانی سے محبت کریں، اپنے آپ سے انتہائی پیار کریں. لکھا ہے جو کوئی خدا، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں، جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا میں نشوں کے ساتھ اپنی اس لائف کو برباد نہ کرے. نوجوان بیٹو، ایویں جتنا مرضی لڑائی جھگڑے کر کے اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچاؤ. اپنے ساتھ محبت کریں، اپنے ساتھ پیار کریں، اپنے ساتھ فیلوشپ میں رہیں. اور جتنا زیادہ آپ فیلوشپ میں رہیں گے اتنا زیادہ آسمان کا خداوند آپ کو برکت دے گا. آمین. اپنی فیملی سے پیار کریں، گھر کی چیزیں نہ پیار کرو، اپنی چرچ نہ پیار کرو، اپنے پاسٹر نہ محبت کرو. اور جیسے جیسے آپ کی محبت کا پیالہ خداوند بھرتا جائے گا، کلام کی قدرت کثرت سے آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا. آمین. ہاللیلویا. اور کبھی بھی مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں، کبھی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. کیوں؟ کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. آپ اپنے آپ سے پیار کریں اور یقیناً ایک وقت آئے گا آپ کی جو محبت ہے وہ نفرت پر غالب آ جائے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کافی سال پرانی بات ہے، نئی ہم منسٹری کر رہے تھے، تو ایسے ہی کسی کے گھر میں جھگڑا ہو گیا. ویسے ہم تو چرچ بھی نہیں آ رہے، وہ ہم بیٹھے پہ پریئر کرتے تھے. ادھر سانو اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھی، تو وہ ان کی لڑائی ہو گئی گھر میں. تو بھائی نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اپنے آپ نے نقصان پہنچایا. تو میں جب گیا اتنا نقصان پہنچایا تو ہاسپٹل پہنچ گیا. تو جب ہم گئے میں نے پریئر کی تو میں نے اسے سب سے پہلے کہا، میں نے کہا سر تھوڑے جسم کا نقصان پہنچانا تانوں کو فائدہ ہے؟ نہیں جی. تاری فیملی نو؟ نہیں جی. میں نے کہا وہ ویسے ہی ہے، سب کچھ ویسے ہی ہے. اس لیے اپنے خدا سے محبت رکھیں، اپنے آپ سے بھی پیار کریں، اپنی فیملی سے بھی پیار کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں جتنے تانوں کوئی نفرت دیتا ہے انہوں پیار دینا شروع کرو. آمین. ایویں وہ کی کہتے ہیں وہ فضول کے وہ نہ بنے، انہوں نبڑ داں گے، ٹینشن نہ لیں، انہوں پھاڑ داں گے، بڑا پیسہ ہے اپنے کو، بڑا پیسہ کام نہیں آئے گا، تلک کام نہیں آئے گا. ہمبل رہیں، عاجزی اور انکساری میں رہیں، اس کو بڑا ہونے دیں، بلکہ کسی اور بڑا کریں. کہا ہاں آپ ایسا کر سکتے ہو. آپ ہمبل رہیں، آپ محبت سے نفرت پر غالب آئیں اور یقیناً آسمان کا خداوند آپ کو اونچا کرے گا، آپ کو برکت دے گا اور آپ کو بڑھائے گا. آمین. اس لیے میرے عزیزو ایک بار پھر کہیے، محبت سے نفرت پر غالب آ. کہیے محبت سے نفرت پر غالب آ. آمین. جڑا تانوں سلام نہیں کردا تسی آپ ہی جا کے سلام کر لو. سلام جی. اور ایک بھائی صاحب وہ چرچ جی انہوں نے سلام ہی نہیں کیتا. میں نے آج تک کبھی ایسی کمپلین لی نہیں، میں سوچتا ہی نہیں کوئی مجھے سلام کرے یا نہ کرے. میں کہتا ہوں اوکے کوئی بات نہیں، دل میں شاید اس کے لیے میرے کہیں نہ کہیں محبت ہوگی. اگر آپ کے ارد گرد ایسا ماحول ہے، آپ کریٹ کر رہے ہیں، شیطان کو دعوت دے رہے ہیں یا اگلا دے رہے ہیں، آپ شیطان کو دعوت مت دیں. آپ محبت کے ساتھ اس چیز کو جیتے. آمین. آپ کو پتا ہے آپ کی بائبل میں گولڈن ورس کسے کہا جاتا ہے؟ جس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کریں. کسے گولڈن ورس کہا جاتا ہے؟ 1 2 3 لوگ ہیں، 4 بس. آتا ہوں کسی نے نہیں پتا ساڈی بائبل دی سنہری آیت کیڑی ہے؟ آپ کو بھائی کاش آپ بتائیں. یوحنا کی دن اس کا 3 باب اور اس کی خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے بلکہ ہمیشہ کی کیا پائے، ہمیشہ کی کیا پائے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش
دیا. میرے عزیزوں ایک اسکالر کہتے ہیں کہ اگر پوری بائبل ہمارے پاس موجود نہ ہوتی, ہمارے مخالفین ہم سے ہماری بائبل چھین لیتے, پرانا عہد نامہ بھی نئے عہد نامہ بھی, اور ہمارے پاس صرف یہ ایک آیت ہوتی اور ہم سارے قادم اسی آیت پر ساری زندگی کلام سناتے, تب بھی دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن لوگ ہونے تھے اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب کرسچن ہونا تھا, کیونکہ باقی لوگ جو ہے وہ آپ کو شاید نفرت سکھائیں گے, لیکن خدا کا کلام اور خدا کا بیٹا میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس زمین پر آپ کو نفرت نہیں, آپ کو جنگ نہیں, آپ کو لڑائی جھگڑے نہیں, بلکہ صلح, سلامتی, امن اور دوسروں کے لیے زمین پر اپنی جان دینا سکھا کر گیا ہے, اور یہی اس کی قوم بھی کر رہی ہے. اس لیے آج پوری دنیا پر مسیحی لوگ ایک امن پسند, ایک راستہ, ایک پیسفل لوگ اور محبت سے بھرے لوگ ثابت ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا محبت سے بھرا تھا اور یہ لوگ بھی محبت سے بھرے ہیں. آمین. ہاللیلویا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے محبت سے نفرت پر غالب آنا ہے. آمین. ہاللیلویا. ایک وقت آئے گا وہ ہارے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی یہ جو آپ کا یہ سینہ ہے نا, اس کے نیچے پسلیاں ہیں اور اس کے نیچے ایک دل ہے. کیا ہے وہ؟ سارے کا گوشت دائی, یہ تو بڑا سخت دل نہیں, وہ بھی ٹوٹتا ہے, وہ بھی حلیم ہوتا ہے, وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹے گا نہیں, وہ خداوند اسے توڑے گا نہیں, خداوند توڑے گا. وہ بھی جتنا مرضی سخت ہوئے وہ دل بھی گوشت کا ہی ہے, وہ ٹوٹے گا, اس کے اندر خداوند کا کلام کام کرے گا. آمین. ہاللیلویا. پھر ایک دوسرے سے کہیے محبت سے نفرت پر غالب. گاڈ بلیس یو آل. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ریبا شاکانا رسا تارا کالا لبارا کانا رسیلی بی بی. سب اپنی آنکھوں